السلام علیکم. کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے. وعلیکم السلام. فائنل کی پریپریشن کیسے جا رہی ہے آپ سب لوگوں کی؟ آئی ہوپ کہ آپ سب کی پریپریشن جو ہے وہ اچھی جا رہی ہوگی. فائنل ٹائم کے اباؤٹ ایک ہم جو ہے ٹیسٹ ارینج کر رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی پریپریشن جو ہے وہ اچھی ہو جائے. ٹیسٹ کے لیے میں نے ایک ٹیچر ہائر کیا ہے، نور الہدا. ایگزام گروپ میں بھی وہ میں نے ڈاکومنٹ سینڈ کیا ہے اور دوسرے گروپ میں بھی سینڈ کیا ہے. کیا نام ہے ایکسلینٹ میں بھی. آپ لوگ اس کو جوائننگ کرائیں گے. جوائن کرا کے وہ آپ لوگوں کا ٹیسٹ لے گی اس اسکیجول کے مطابق. پیمنٹ ہم نے رکھی ہوئی ہے 100 فی ٹیسٹ، جو وہ اس لیے رکھی، میں نے بھی رکھا. خیر ہے، میں ٹیچر کو اپنی پاکٹ سے پیسے دے دیتا ہوں. پیمنٹ میں نے اس لیے کی کہ اگر آپ پیمنٹ دے کے کوئی کام کرتے ہیں تو اس پر آپ فوکس کرتے ہیں. اس طرح میں نے پہلے ٹیسٹ ارینج کیا، تقریباً 20 لوگوں نے آئی ڈیز مجھے دی ٹیسٹ کے لیے. لیکن ٹیسٹ والے دن 4 لوگ تھے، لیکن میرا پورا دن گزر گیا ان کا ویٹ کرتے کرتے. ہم نے چونکہ اس کی پیمنٹ رکھی ہے فی یعنی کہ سبجیکٹ کا 100 فیس، تو جو لوگ آئیں گے وہ سیریس ہو کر آئیں گے. آپ لوگ جوائن کرائیں اور اس کے مطابق پریپریشن کریں. اگر آپ لوگوں کا وہ تمام ٹیسٹ میں رزلٹ 90% سے اوپر آتا ہے تو وہ آپ لوگوں کی پیمنٹ میرے پاس امانت ہوگی، ان کا واپس ہو جائے گی. ٹھیک ہے؟ جی سر ٹیسٹ کی ٹیسٹ تیاری کے لیے فائلز کون سی ہوں گی؟ ٹیسٹ ہے CS 101 کا، تو اس کی فائل میں نے سینڈ کر دی ہے. MCQs ٹیسٹ ہوگا اس کا پہلا، وہ سارے MCQs آپ لوگ یاد کریں گے. پھر زو 507 کے میں نے ماڈیولز نمبر لکھے ہوئے ہیں، وہ ڈائریکٹ آپ جا کے LMS سے ڈاؤن لوڈ کریں گے اور وہ یاد کریں گے. وہ یاد اس میں کرنے ہیں، ان کے کنسیپٹ کلیئر کرنے ہیں، آپ لوگوں نے ڈیفینیشنز دیکھنی ہیں، پھر اس کے بعد ان کو ریڈ آؤٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا کنسیپٹ جو ہے کلیئر ہو جائے گا. اور اسی کنسیپٹ پر وہ میڈم جو آپ کا ٹیسٹ کرے گی. BT 301 کی فائل بھی بن چکی ہے، بس وہ میں نے تھوڑی سی اس کی سیٹنگ کرنی ہے، آپ لوگوں کو دے دوں گا. ہاں جی، فائنل کے لیے ٹیسٹ ارینج کیا. اگر آپ لوگ ایگزام گروپ میں جو بھی ڈاکومنٹ یا کوئی بات کہتا ہوں تو اس کو آرام سے سن لیا کریں، تو ہر چیز کلیئر ہو جائے گی. آپ لوگ فوکس ہی نہیں کرتے، آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا. اب ٹیسٹ ہو چکا ہے، وہ تو اس کے لیے میں نے ڈاکومنٹ سائن کر دیا ہے ایگزام گروپ میں. اور ٹیسٹ کا مقصد کیا ہے؟ سو فائلز کا کہہ رہے ہیں. CS 101 کی فائل میں نے شیئر کر دیا آپ لوگوں کے ساتھ. CS 101 کی فائل 3 ہوں گی. ایک آبجیکٹو فائل میں نے سینڈ کر دیا آپ لوگوں کو. دوسری فائل بھی میری ہوگی گرینڈ کوئز والی، وہ ایک نظر آپ نے دیکھ لینی ہے. تیسری فائل جو ہے وہ میں تھوڑے دن تک سینڈ کروں گا، وہ سبجیکٹو فائل ہوگی. آبجیکٹو، گرینڈ کوئز آبجیکٹو اور سبجیکٹو، بس پیپر آپ لوگوں کا اچھا ہو جائے گا.
لیکن سب سے پہلے یہ فائل یاد کرنی ہے جو میں نے آپ لوگوں کو سینڈ کی ہے، کیونکہ اس میں سے موسٹلی پیپر آپ لوگوں کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ فیل نہیں ہوتا، تھوڑی سی ایفرٹ ہوتا ہے، لیکن مسئلہ ہوتا ہے کہ مارکس اچھے لیں، ٹرائی کریں اور ریلیکس رہیں، ٹینشن نہ لیں، بے شک کام نہ کریں، لیکن ٹینشن لی تو کام کر کے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فیل کیوں ہونا ہے آپ لوگوں میں؟ 20-30 سینسٹیو کو کیسے ہی لگ جاتے ہیں انسان کے۔ جی، اب کوئی نیکسٹ کوشچن پوچھنا ہے تو پوچھ سکتے ہیں آپ۔ بایو انفارمیٹک کے ایم سی کیوز اور شارٹ کوشچن سینڈ کریں، یہ کوشچن ہے آپ کا۔ بایو انفارمیٹک فائل بن رہی ہے، یہ تو ہم کافی دیر سے کہہ رہے ہیں، لیکن وہ اچھی فائل ہے نا، اسی لیے لیٹ آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا دیر سے آیا بہتر آیا نا، تھوڑی سی دیر ہو گئی ہے لیکن وہ بہتر آئے گی فائل، آپ لوگوں کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ لیکن ایک دفعہ آپ ہینڈ آؤٹ ضرور ریڈ کریں گے، اور ورچوئل کے جو لیکچرز ہیں نہ سنتے ہوئے بھی سننے پڑیں گے۔ نیکسٹ کوشچن، کافی پرانا کوشچن ہے کہ فائنل کا پیٹرن۔ پچھلی بار جو پیپر ہوا تھا کیمپس میں، اس کا پیٹرن یہ تھا کہ 30 کے ایم سی کیوز تھے اور 30 مارکس کے سبجیکٹو تھے۔ سبجیکٹو میں 15 مارکس کا، یعنی کہ 10 مارکس والا کوشچن اور ایک 5 والا، 15 ہو گئے۔ کچھ 3 والے تھے اور کچھ 2 والے تھے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 80 مارکس کا اس بار پیپر ہو جائے۔ اگر 80 مارکس کا پیپر ہوا تو 40 کے ایم سی کیوز اور 40 کے سبجیکٹو آ جائے گا، اور ٹائمنگ جو ہوتی ہے 60 مارکس کی 90 منٹ ہوتی ہے، 80 مارکس کی 2 اور ہوتی ہے۔ فائنل کے لیے سب سے بیسٹ ٹائمنگ کیا ہے پیپر کی، یہ کوشچن پوچھا گیا ہے۔ ٹائمنگ آپ اپنے کیمپس کو دیکھیں کتنا دور ہے، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈیلی لائف روٹین دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ کس ٹائم پہ، یعنی کہ ریلیکس ہو کر پیپر کر سکیں گے۔ یہ کوشچن بھی کافی پرانا ہو گیا ہے کہ فائل یاد کریں یا کون سا کوشچن تھا، ہینڈ آؤٹس یا بک۔ دیکھیں، فائل بھی دیکھیں اور ہینڈ آؤٹس بھی ریڈ کریں، خاص طور پر بایو انفارمیٹک کے سی ایس 101 کے بی ٹی 301 کے ان کے ہینڈ آؤٹس ریڈ کریں، لیکن فائل پر زیادہ فوکس کریں۔ نیکسٹ کوشچن، ایک جاب ہولڈر بندہ اتنا ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کوشچن ہے آپ کا۔ تھوڑا ٹائم دے دیں، 2 گھنٹے نکال لیں، لیکن اس میں موبائل سے تھوڑا دور رکھیں اور کام کریں، ہو جائے گا۔ موبائل کو بھی دور رکھیں، اور مائنڈ کی جو ہے نا سوچنے والی میموری، اس کو بھی آف کر کے رکھیں۔ جسٹ اس طرح بیٹھیں گے آپ پریزنٹ ہیں، نہ فیوچر میں ہوں نہ پاسٹ میں ہوں، جدھر بیٹھے ہیں ادھر ہی بیٹھے ہوں اور آگے آپ کی بک کو۔ ہاں، ہینڈ آؤٹس تو ہیں سر میں، لیکن ڈیٹا آف کر لینا، یہ جو واٹس ایپ کے ایس ایم ایس ہے نا، یہی نہیں رکھتے۔
जब डेटा ऑफ होगा तो समझे आपका मोबाइल ऑफ है, डेटा ऑफ होगा तो हैंड आउट्स तो ओपन हो जाएंगे ना। वॉइस में क्वेश्चन करें, सारे मैसेजेस में कर रहे हैं तो ठीक नहीं लगता ना। सर एमएस ये की जो फाइल मैथ। CF1 की जी जी बोलें। सर जो CS101 की फाइल सेंड की है उसमें ज़्यादातर क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस PPTs में जो एक्सेल और इसकी शॉर्टकट की दी हुए हैं, ऐसे क्वेश्चन आते हैं उसमें पेपर्स में। ये क्वेश्चन था, जो फाइल मैंने शेयर की है शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट। उस फाइल जी में जी, से उसी में से। उसमें से सिर्फ ऑब्जेक्टिव करें, सब्जेक्टिव याद ना करें। सब्जेक्टिव की फाइल एक बन रही है, वो आ जाएगी। ओके सर। हाँ जी। अभी सर जी ग्रुप में से CS की फाइल आपने अपलोड की है ना? जी अभी CS1 की फाइल अपडेट की है, फिर इंशाल्लाह हो जाएगी बीटी की भी। ओके जू 503 स्किन 8 क्वेश्चन है लॉन्ग, वो याद कर लें अभी से सर ये बाद कौन से में। ग्रुप में 101 की फाइल शेयर हुई है? ये फर्स्ट एक्सीडेंट जोलॉजिस्ट ग्रुप में भी ऐड शेयर हुई है, और उसके अलावा ये फाइल उसमें भी ऐड हुई है, क्या नाम है, एग्जाम ग्रुप में। अब एक्सीलेंट ग्रुप में भी हुई है? जी। एक क्वेश्चन है कि मैथ के स्टूडेंट्स हैं वो सिर्फ CS11 का टेस्ट, जी बिल्कुल वो दे सकते हैं और अपनी ज्वाइनिंग करा सकते हैं। मैथ का टेस्ट नहीं होगा, वो सब्जेक्टिव फाइल बन जाएगी ना CS की, तो फिर मैं एक वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे, शॉर्ट सी वीडियो होगी, और उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा 3 फाइल का। ठीक है, उस लिंक से फाइल ओपन करेंगे 3, वो आप लोगों को मसला नहीं बनेगा कि वो फाइल किधर है किधर है। आप यूट्यूब पर जाएंगे, यूट्यूब से आराम से वो फाइल उठा लेंगे। वैसे ग्रुप्स में भी शेयर हो जाएंगी, कोई इशू नहीं है। सर जी आपने जू 503 का कहा है, उसके 9 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है, तो बाकी जो क्वेश्चन है वो भी तो रिपीट हो सकते हैं ना? बाकी शॉर्ट रिपीट हो सकते हैं, लेकिन 9 जो कहें वो लॉन्ग कहें, उनमें से आ जाता है लॉन्ग, एक ना एक या 2 आ जाते हैं, जितने भी लॉन्ग आएंगे उनमें से। सर ये लॉन्ग आपने कहाँ पे शेयर किए हैं? मुझे तो नहीं मिले। ये लॉन्ग एग्जाम ग्रुप में भी शेयर हैं, फर्स्ट एक्सीडेंट में भी शेयर किए गए हैं, लेकिन आप लोग फोकस नहीं करते। एग्जाम ग्रुप चैट ऑफ होती है, आप डेली बेसिस पे जब भी व्हाट्सएप ओपन करते हैं उस ग्रुप में जाएं, क्या न्यू आया है क्या नहीं आया। आप जो मीटिंग का लिंक भी मैंने उधर ही सेंड किया है, CS की फाइल भी उधर सेंड की है, पहले मैं उधर करता हूँ। CS के असाइनमेंट स्टार्ट के असाइनमेंट भी उधर सेंड किया है, क्योंकि उसकी चैट ऑफ होती है, आराम से बंदा चीजें देख लेता है। सर कोई एक ग्रुप फाइनल कर लेना कि ताकि हम उसको चेकआउट करते रहें, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप हैं तो सबकी चैट पढ़ना मुश्किल होती है। तो कोई एक ग्रुप फाइनल कर लें ताकि हम उसको जो है ना वो डेली बेस चेक करते रहा करेंगे। आ, देखिए फर्स्ट एक्सपीरियंस जस्ट ग्रुप डिस्कस के लिए, ठीक है, एग्जाम ग्रुप जो है फाइल्स के लिए। अब जो फाइल्स के लिए ग्रुप है उसकी चैट ऑफ है, उसमें चैट तो नहीं होती, जस्ट फाइल सेंड होती है, आप आराम से फाइल देख सकते हैं। तो फाइनल है वो, पता नहीं अब तो 2 मंथ हो गए हैं उसको बने हुए, मैंने कभी उसकी चैट जो है वो ओपन नहीं की। यानी कि इन दोनों ग्रुप्स में आप ऐड रहें तो आप लोगों को कोई इशू नहीं होगा। कोई बात डिस्कस करनी है तो वो एक्सपेरिमेंट में डिस्कस कर लें, कोई चीज़ देखनी है तो वो एग्जाम ग्रुप में जाकर देख लें। सर आपका नाम? आसमत खान नियाजी। ओके।
पहले जो टेस्ट हुआ था उसकी मैंने प्राइस रखा हुआ था वो 1000। तो 4 फेलोज ने टेस्ट दिया, एक फेलोज के 73% मार्क्स आए, तो उसको इंशाल्लाह मैं आज वो सेंड कर दूंगा उसकी पेमेंट। एनी अदर क्वेश्चन? सर ये जो टेस्ट हुआ करेंगे ये पेड है टेस्ट? हर सब्जेक्ट का 100 रुपीज आप लोगों को सेंड करना पड़ेगा। और वही उसी नंबर पे जो आपने नंबर सेंड किया? उस ग्रुप में हमें तो ऐड कर देना एग्जाम। वो नंबर्स पे आप रब्ता करेंगे ज्वाइनिंग के लिए, वो नंबर वाला आपको मेरा नंबर देगा पेमेंट के लिए, पेमेंट करके उसको स्क्रीनशॉट सेंड कर देना, वो आप लोगों को ज्वाइन कर लेगा। फिर टेस्ट के दौरान अगर आपके 90% से ऊपर मार्क्स आते हैं तो आपकी पेमेंट आपको वापस मिल जाएगी। नहीं, सेकंड थर्ड वालों का प्राइस नहीं रखा मैंने, वो इसलिए नहीं रखा कि ज्वाइनिंग सरों ने फ्री कराई, अगर कोई पेमेंट दे देता तो मैं पेमेंट पे शेयर कर देता। एक सीएस का क्वेश्चन किया गया है, मुझे तो ना मैथ आती है ना सीएस आता है, बस मैं आप लोगों के लिए चीजें सर ये अरेंज नहीं कर। आता कि आपको सीएस नहीं आता? नहीं, मुझे इतना क्योंकि खास बॉय तो इसमें माहिर होते हैं ना। मैं आप लोगों के लिए चीजें अरेंज करता हूँ, फिर मैनेज करता हूँ, फिर आप लोगों को प्रोवाइड करता हूँ। जिस तरह सीएस की असाइनमेंट थी इस बार मैंने बनाई खुद, टीचर ने मुझे बताया कैसे करानी है, तो वो सेंड की। फिर मैंने कहा इसके मल्टीपल नहीं बन सकते सोल्यूशन, उसने कहा मल्टीपल नहीं बन सकते लेकिन इसमें थोड़ी सी अपडेटेशन हो सकती, फिर उसको मैंने अपडेट करवाया, वो सेंड की। जब आप लोगों का इंशाल्लाह सेकंड सेमेस्टर होगा ना, तो उसमें मैं आप लोगों के 2 सब्जेक्ट लूंगा जिसमें आप लोगों को डेली बेसिस पे लेक्चर दिया करूंगा। एक तो है टफ सब्जेक्ट होगा दोनों, एक सब्जेक्ट है बायो 301 इसेंशियल ऑफ जेनेटिक्स, सेकंड सेमेस्टर का टफ सब्जेक्ट माना जाता है। इसमें पास फाइल से भी अमूमन पेपर नहीं आता एमसीक्यूज का, तो उसकी प्रिपरेशन इंशाल्लाह मैं खुद कराऊंगा। और एक और टफ सब्जेक्ट है बायो 202, वो भी सेम है कि पेपर एमसीक्यूज हैं वो फाइल से नहीं आते हैं, कंसेप्चुअल है, उसकी प्रिपरेशन भी इंशाल्लाह मैं आप लोगों को कराऊंगा। ओके सर। सर जिसमें फाइल शेयर किए हैं और लॉन्ग शेयर किए हैं उसमें वो ग्रुप हमारे पास तो नहीं है, या हमें ऐड कर में? आप लोग एक्सलेंट में ऐड हैं, आई जी होप सर। के ऐड होंगे। जी सर एक्सीलेंट में है। कौन सा सर? एक्सीलेंट ग्रुप, फर्स्ट एक्सीलेंट में, उसमें मैंने अभी वो लिंक सेंड किए हुए है ना एग्जाम ग्रुप का, नहीं सर। चैट देखें, चैट क्लोज है और लिंक सेंड है वहाँ पे। ये जो क्वेश्चन अभी मैंने किया ना, किसी को आंसर आता है तो बता दें। एक क्वेश्चन किया गया कि आप भी स्टूडेंट हैं, कौन सा सेमेस्टर है आपका? जी मैं बिल्कुल स्टूडेंट हूँ, मेरा थर्ड सेमेस्टर है, अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की, और इंशाल्लाह मेरे प्रैक्टिकल हो रहे हैं, जब कंप्लीट होंगे तो सेवंथ इंशाल्लाह का प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर।
یہ جو فائل ہے نا CS101 کی آپ کوشچن کر رہے ہیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوا اور میڈم جو ٹیچ کراتی ہیں اس کے پاس ٹائم ہوا تو ٹھیک ہے، اس کو کہوں گا کہ 1-2 گھنٹے کی ویڈیو اس فائل پر بنا کر وہ ہمیں دے دیں تاکہ میں گروپ میں شیئر کر دوں۔ میں نے فارمولا لگایا تھا ایگزل میں، تو اس میں آنسر جو ہے نا 18 آتا ہے، 48 نہیں آتا ہے، اس سے کنفرم کر رہی تھی، فائل میں 48 دیا ہوا ہے۔ صحیح، کنفرم کریں، جو بھی رہوں گے مجھے بتا دیا کریں، وہ پھر ٹھیک کر لیں گے۔ جو ہوگا نا میں پھر نمبرنگ کے ساتھ بتا دوں گی۔ اور کوئی کوشچن؟ سر یہ جو ریسنٹ 2 اگست کو ہمارا کوئز ہے 503 کا، اس کے اکارڈنگ اگر آپ کے پاس کوئی MCQs فائل ہے تو وہ سینڈ کر دیں۔ 0.103 کی ویسے فائل تو بنانی ہے، 2 اور 3 کو ہوگا میرے خیال میں۔ جی سر 2 سے 3 تک اس کی ہے ڈیٹ، اور 3 کو بھی ٹھیک ہے 301 کا، اچھا، اور وہ 4 تک چلے۔ 0.3 کا جو کوئز ہے اس کی ٹاپکس کتنے ہیں، کون کون؟ 119 سے لے کر 109 سے لے کر نہیں 91 سے لے کے 112 تک۔ اس میں تقریباً 20 سے 25 MCQs بنیں گے، میں اس کی فائل بنوا دوں گا۔ آپ نا دوسرے دن کچھ کرنا، یعنی کہ 3 کو 2 کو میں فائل بنوا دوں گا نا آپ لوگوں کو، 20-25 MCQs جو ریپیٹ ہوں گے، اور جی سر اس فائل کو دیکھ کر نا آپ لوگ اپنا کوئز خود کرنا، اس فائل کو یاد کر لینا۔ 25 MCQs یاد کرنا تو مشکل تو نہیں ہے نا، وہ 25 جی MCQs یاد کر لیں گے، وہ آپ کوئز اپنا خود کریں گے اور وہی 25 میں سے فائنل میں بھی آئیں گے۔ ٹھیک ہے سر۔ سر یہ 301 کی بھی بنانی ہے، اس کا ہے 3 کو شروع ہوگا اور 4 تک چلے گا، اس کا 3-4۔ اس کا کوئز آپ اس 4 کے تو کو کرنا۔ 10 ماڈیول ہیں۔ ہاں، وہ سر میں فائل بنوا دوں گا 3 کو، سر وہ فائل 10 کس ماڈیول میں گروپ ہے۔ میں؟ فائل فرسٹ والا تو ایکسچینج میں ایزی بھی ہوگا، شو بایو ٹیکنالوجی کا۔ ایگزام میں بھی۔ ایکسیلنٹ گروپ میں اور ایگزام گروپ میں؟ جی اوکے سر۔ سر یہ ان کے لیے بھی کچھ پیڈ ہوگا یا صرف جو ٹیسٹ دیں گے اس کے لیے فی پے کرنی ہے؟ ٹیسٹ کے لیے فی پے کرنی ہے، فائلز کے لیے تو میں نے کبھی پیمنٹ لی نہیں ہے آپ کی۔ اوکے سر۔ حالانکہ میں فائل بھی پیمنٹ پہ بنواتا ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، میں کسی کو کہتا ہوں وہ پیمنٹ پہ بنا کے دیں، لیکن آپ لوگوں کی فائلز فری ہیں، آپ لوگ ان کو ریڈ کیا کریں، فائلز اچھی آتی ہیں ہماری۔ تھینک یو سر۔ ہاں، یو آر ویلکم۔ سر جی کیسے بناتے ہیں ویسے؟ تھوڑا بنانی آتی ہے، تھوڑا نا مشکل ہوتا ہے کہ PDF میں کنورٹ نہیں ہوتی، بنا لیتے ہیں، تھوڑا گائیڈ کر دیں۔ فائل ہاں جی۔ MS ورڈ سے ہی ہو جاتی ہے کنورٹ۔ فائل ایکسٹینشن اس میں چینج آپشن کرتے ہیں۔ ہوتا ہے، ہاں PDF ٹو ورڈ، وہ آپشن ہوتا ہے میرے خیال میں، مینیو میں جا کے کلک کریں گے یہ آپشن آ جائے گا۔ اس کے علاوہ گوگل پہ آن لائن بھی یہ کنورٹ ہو جاتی ہے، کنورٹ فائل PDF ٹو ورڈ۔ اوکے سر۔ یہ فرسٹ سیمسٹر آپ لوگ کلیئر کریں، سیکنڈ کے لیے آپ لوگوں کو ایک لائن گروپ آف زولوجسٹ میں ایڈ کروں گا تمام لوگوں کو،
वो पेड ग्रुप हैं, लेकिन एक ही दफ़ा आपको पेमेंट देनी पड़ेगी। उस पर आपको फैसिलिटीज़ जो मिलेंगी वो मैं आपको बताता हूँ। तो फैसिलिटीज़ ये होंगी कि आपको हर सब्जेक्ट का जो है वो लेक्चर मिलेगा। हर सब्जेक्ट का डिफरेंट सेपरेट ग्रुप होगा, उसमें चैट जो है वो नहीं होगी। उसकी असाइनमेंट, उसकी जीडीबी, उसकी फाइल उसमें मिलेगी और लेक्चर भी मिलेगा डेली बेसिस पे। और एक कोऑर्डिनेटर होगा जिससे आप रोज़ अपने जो मसले मसाइल हैं एलएमएस के अबाउट या किसी लेक्चर के अबाउट जो कोई क्वेश्चन है आप उससे क्वेश्चन किया करेंगे, वो आप लोगों को 2 घंटे डेली बेसिस पे दिया करेंगे। ठीक है। उसकी पेमेंट एक ही दफ़ा है, नॉर्मल सी 1000 है, वो आप जब मर्जी पेमेंट करेंगे, यानी कि 3 मंथ बाद भी कर सकते हैं, थोड़ी थोड़ी करके भी कर सकते हैं। 900 है पेमेंट। तो वो बात की बात है, लेकिन अभी से मैं आपको बता रहा हूँ। यानी कि सेकंड की आप लोगों की प्रिपरेशन इसी तरह होगी जिस तरह हम लाइन और एडमायर में कराते हैं। हमारे लाइन ग्रुप सेकंड के लिए और थर्ड के लिए एडमायर ग्रुप। और लास्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं। आप लोग दोनों ग्रुप्स में ऐड रहे हैं। क्वेश्चन है कि फाइल्स कौन से ग्रुप में आती हैं। फाइल्स तो दोनों ग्रुप्स में मैं सेंड करता हूँ, एग्ज़ाम में भी और एक्सीडेंट में भी। लेकिन फाइल जो आप लोगों को आसानी से जो मिल जाती है वो एग्ज़ाम में मिल जाती है। वो इसलिए मिल जाती है क्योंकि वहाँ पे चैट तो क्लोज है, तो फाइल आराम से आप देख सकते हैं। तो अब चलो, एक्सीडेंट ग्रुप में डिस्कशन हो रही होती है, फाइल्स नहीं मिलती आप लोगों को। एग्ज़ाम ग्रुप में जाके देख लिया करो कि वहाँ पे फाइल्स मौजूद होती है, और उसको जो ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाए। हाँ जी, एक ही टाइम। आई होप कि आप लोगों को आज की मीटिंग अच्छी लगी होगी। मीटिंग आज मैंने इसलिए की क्योंकि मैं तकरीबन 4-5 दिन मीटिंग नहीं कर सकूँगा, फ्राइडे तक या सैटरडे तक नेक्स्ट। इस वजह से मैंने आज मीटिंग कर ली। तो कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद मीटिंग जो है वो क्लोज करते हैं। सर जी, ये जो सीएस की फाइल सेंड की है ना, इसको शॉर्टकट लेक्चर में ना मैम से कहिएगा कि समझा दे कि मतलब क्या इनके आंसर सही हैं या फिर सिर्फ उनके बता दें जो है ना फार्मूला लगाने वाले। जी मैं ट्राई करूंगा कि मैडम को कहूँ कि उस पर ना एक लेक्चर बनाए। अगर वो एक भी हो गए तो इंशाल्लाह लेक्चर बनवा लेंगे। ठीक है, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। लेफ्ट करेंगे सब। ओके, अल्लाह हाफिज़।